Hello everyone. Welcome to Madhu Tech Hub YouTube channel. నేను మీ Madhur. In this video, we are going to discuss about some of the important string methods in TypeScript. So, in general, in programs, we are going to use the most of the strings like username, email, city name, file name, URL. ఇలాంటి టెక్స్ట్ డేటాపై ఆపరేషన్ చేయడానికి టైప్ స్క్రిప్ట్ మనకు కొన్ని పవర్ఫుల్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ప్రొవైడ్ చేసింది. సో నౌ ఇన్ దిస్ వీడియో ఐ విల్ గోన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ టాప్ 20 ఇంపార్టెంట్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ with real time examples. What is the use of those things also will be explained. So try to understand, try to practice these concepts. First one is length is there. What is the purpose of the length here? To find the number of characters in a given string, we can go for the length. But the length is not method, we have to say. Length is the property. Generally, after the name, if we have the bracket, then it is called method. After name, it's suffixed with the bracket like this, then it is called method. We don't have like this, no length. Length is the property which is used to find the number of characters. How many characters are there to find this? Now, if I go for the example like this. So file name string methods one dot. So ts we have to do TypeScript file extension dot ts. Let name data type is string Madhukar I given. Console.log name.length. Save the file. I use the run code. It shows that how many characters are there. 8 characters are there, showing it is. Now, so password length validation you want to do. How many characters are in the password? Real-time users password length validation. Username length you want to check. We can go for the length. Okay. Next, to uppercase. What is the purpose? To convert the given string in uppercase lo convert it to uppercase. So this is the string I have. Let city colon string Hyderabad. Now I want to convert this one into the uppercase. So like this, going to convert given string into the uppercase. Same way, we have the two lowercase. To convert the string in this lowercase to convert it, let city to string Hyderabad city 2. So it converts into the lowercase Hyderabad. Save, clear, and run. So first one is converted given string into the uppercase. Second one converted given string into the lowercase. It is like this. So what is the real-time usage it is? We'll see. Such comparison before checking the value. Case sensitive comparison time. We can convert the strings into the lowercase and you can compare case sensitive. Okay. In that case, we can go for these things. Next one, char at. Char at. Char means character. At which position? So ఒక మెయిన్ స్ట్రింగ్ లో పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఎక్కడ ఉందో చెక్ చేసేదాని కోసం సో క్యారెట్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ పొజిషన్ యూ వాంట్ టు రీడ్ ద క్యారెక్టర్. Given position you want to read the character. Suppose here I have the Hyderabad is there. Okay,
Now what I want to do, see, to read E, I want to read. From this string, I want to read the E here. I can go for the console dot log city dot caret of, what is the E position? Index starts with a 0. Index starts with a 0. 0, 1, 2, 3 we have to give it is. Give the 3 so that save, clear here, run. సో మనకి ఏమొస్తుంది ఈ అనేది వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇండెక్స్ అనేది 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. స్ట్రింగ్ కి స్పెసిఫైడ్ పొజిషన్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. క్యారెక్టర్ అనేది ఆ పొజిషన్ లో ఏ క్యారెక్టర్ ఉంటే దాన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది మనకి. ఓకే, some first letter extraction I want to do from the main string. You can go like this. Next one, index of. Purpose ఏంటి? Index of. Now vice versa, క్యారెక్టర్ టు ఇండెక్స్ ఆఫ్ అంటే మనం స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ రీడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఆ క్యారెక్టర్ పొజిషన్ యూ వాంట్ టు నో ఇన్ ద మెయిన్ స్ట్రింగ్, వీ కెన్ గో ఫర్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్. ఫైండింగ్ క్యారెక్టర్ పొజిషన్ పర్పస్ మనం వాడతాం. ఇక్కడ హైదరాబాద్ వాడండి. ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ D. So what I should go here, city dot index of D I give. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ డి అనేది 2 టైమ్స్ ఉంది. ఇక్కడ అక్కడ డి ఉంది, ఇక్కడ డి ఉంది. బై డిఫాల్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఓన్లీ. సర్చ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఓన్లీ. 0, 1, 2 అని 2 అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. లేదు, ఇలా కూడా రాయొచ్చు. కన్సోల్ డాట్ లాగ్ సిటీ డాట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ డి కామా 0 అయ్యేవా. ఈ 0 అనేది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంటే ఫ్రమ్ వచ్చి పొజిషన్, ఏ పొజిషన్ నుంచి నువ్వు చెక్ చేయమంటున్నావు. 0 అంటే అగైన్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఓన్లీ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ సర్చ్. సో హియర్ ఆల్సో వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద 2. Okay, let us see it is same. 2, 2 we are getting. Sir, not the first occurrence. I want to find the second occurrence. To find second deposition. ఎలా console dot log. So city dot index of, index of which character position you want to find, D. From where you want to find, after the first character second D I want to find it is. ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ సెర్చ్ ఎక్కడనే స్టార్ట్ చేయాలి, ఇక్కడనే స్టార్ట్ చేయాలి, నాట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. అంటే ఈ నుంచి అంటే ఫస్ట్ డి తర్వాత నుంచి సెర్చింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి. కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది హియర్, 0, 1, 2, 3. యూజ్ ద 3 హిట్స్. అలా అయినా ఇవ్వచ్చు. లేదా ప్రోగ్రామాటిక్ రాయాలి అంటే కన్సోల్ డాట్ లాగ్ సిటీ డాట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ డి. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సిటీ ఇండెక్స్ ఆఫ్ డి అని రాస్తే ఏమొస్తుందో ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇస్తుందా లేదా, ఫస్ట్ డి పొజిషన్. ఆ నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ని సెర్చ్ చేయాలి. యూ కెన్ గో లైక్ దిస్. యూ డోంట్ నో వేర్ ద ఫస్ట్ డి ఈస్ దేర్, ప్రోగ్రామాటికల్ యూ కెన్ రైట్ డి. సో ఐ కెన్ సే +1.
అర్థం చేసుకోవాలి. సో సిటీ ఇండెక్స్ ఆఫ్ డి అంటే ఎక్కడ వస్తుంది? 2 వస్తుంది. +1 అంటే 3 అంటే ఇక్కడ నుంచే సెర్చ్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ నుంచే ఈ నుంచే స్టార్ట్ చేయమంటున్నాను సెర్చ్. Both cases you will get the where the D here 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 it is. 8. Save it is run. See what output I got? 8 8 it is. Okay, that is the index of. Next to లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అంటే జనరల్గా ఇండెక్స్ ఆఫ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుందమ్మా? బై డిఫాల్ట్ ఏం చేస్తుంది? ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ సర్చింగ్ కదా. సో ఇక్కడ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ జనరల్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వెన్ యూ యూస్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ సర్చ్. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అంటే సర్చ్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్. అయితే ఇక్కడ ఇండెక్స్ ఏమవుతుంది? స్టార్టింగ్ బిగినింగ్ చేసినప్పుడు మనకి 0తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కదా. అదే ఇక్కడ స్టార్ట్ -1 స్టార్ట్ చేస్తాం. రివర్స్ ఇండెక్స్. ఓకే, నా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్. I will go console.log city dot last index of d. నేను చేస్తే ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ సెర్చ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ డి ఉంది కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద డి పొజిషన్? ఆ పొజిషన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. వాట్ ఇస్ ద డి పొజిషన్? 8. అంతే కదా. ఎక్కడ ఉంది డి పొజిషన్? నాట్ చేయం, ఓన్లీ సర్చింగ్ వి స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ అంతే. లెట్ మీ రన్. సేవ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ రన్. See, it was అంటే from the reverse going to start search. As per the string position, D is in the 8 position, the 8 is going to return for us. Okay. Next month, important thing, includes. ఏంటి includes ఇక్కడ చెప్పేది? పర్పస్. ఒక స్ట్రింగ్లో ఒక సబ్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఆర్ క్యారెక్టర్ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద includes. So generally I have a one string value like this. Let email equal to string madhukarqait@gmail.com is there. ఇది మెయిల్ ఐడియా కాదంటే మనకి @ ఉండాలి, ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. సో email.includes@ అని ఇచ్చారు. నా ఉంటే ఇట్ గివ్స్ ద ట్రూ ఫర్ us, లేదంటే ఫాల్స్ ఇస్తుంది. ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. అదే జీమెయిల్ ఇచ్చాను, దెన్ ఆల్సో ఇట్ గివ్స్ ద ట్రూ. అప్పుడు ట్రూ ఇస్తుంది. లైక్ దిస్. అయితే మధు జీమెయిల్ ఇచ్చాను, మధు ఉంది, జీమెయిల్ ఉంది, బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ ఇట్ విల్ గివ్స్ ద ఫాల్స్ ఫర్ us. ఇస్తుంది నాట్ ఇన్ ద సేమ్ సీక్వెన్స్ కదా, సేమ్ సీక్వెన్స్ లేదు కదా, అందుకని ఫాల్స్ ఇస్తుంది.
Okay, like that. That is the includes. లేదు, only beginning value I want to check. Starts with. So begin prefix value I want to check. Starts with I can go. ఇక్కడ ఇదే స్ట్రింగ్ వాల్యూలో సో స్టార్టింగ్ విత్ మధు అవునాగా చెక్ చేయకుండా స్టార్ట్స్ విత్ బట్ కేస్ సెన్సిటివ్ మధ్య ఆల్ థింగ్స్ స్టార్ట్స్ విత్ సో ఇట్ గివ్స్ ద ట్రూ ఫర్ us. Now same way console.log email dot ends with suffix value నాకు ఇది జీమెయిల్ ఐడియా కాదు చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. gmail.com అని ఇచ్చాం ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ గోన్ టు గివ్ ట్రూ ఫర్ us. స్టార్ట్స్ విత్ ఎండ్స్ విత్. ఇక్కడ మూడు ఇంపార్టెంట్ స్ట్రింగ్ మెథడ్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఏంటది? ఇంక్లూడ్స్, స్టార్ట్స్ విత్, ఎండ్స్ విత్. ఇక్కడ స్టార్ట్స్ విత్ బిగినింగ్ క్యారెక్టర్ షుడ్ మ్యాచ్, ఎండ్స్ విత్ లాస్ట్. ఈ సబ్ స్ట్రింగ్ ఇంక్లూడ్స్ అనేది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ షుడ్ మ్యాచ్ అవైలబుల్, ఇట్ గివ్స్ ద ట్రూ ఫర్ us. ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇంక్లూడ్స్ అనేది ఈమెయిల్ వ్యాలిడేషన్ వాడతాం అట్లాంటి సందర్భంలో. అదే స్టార్ట్స్ విత్ జనరల్గా యూఆర్ఎల్ వ్యాలిడేషన్, హెచ్టిపిఎస్ ఉందా లేదా స్టార్టింగ్ అని దానికోసం వాడతాం. సో అలాగే ఎండ్స్ విత్ కూడా జనరల్గా ఫైల్ టైప్ ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్, పీడిఎఫ్ లేదంటే వర్డ్ డాక్యుమెంటా లేదంటే ఇమేజ్ ఐఎంజీ ట్యాగ్ ఆర్ సో వాట్ ఎవర్ image file it is, I want to check it is. ఆ సందర్భంలో you can go for ends with. Name can be anything, but extension should be, particular extension should be there. ఆ సందర్భంలో you can go for the ends with. Okay, replace. Replace ఎందుకు వాడతాము? To replace the substring in a main string. To replace the substring in a main string. Would suppose here let text colon so string data type equal to I love Java ಇದೆ. శ్రీనంత వర్క్ చేస్తున్నా ఐ లవ్ జావా. ఇప్పుడు ప్లేయర్కి వచ్చాక టైప్ స్క్రిప్ట్ కదా మనం లవ్ చేయాల్సింది. సో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ టెక్స్ట్ డాట్ రీప్లేస్. సో ఏం రీప్లేస్ చేయాలి? జావాని. విత్ వాట్? టైప్ స్క్రిప్ట్. సేవ్ క్లియరిటీస్ అండ్ రన్. చూడము I love TypeScript. ఓకే, ఇక్కడ కన్సోల్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ రీప్లేస్ ఏమాడే? రీప్లేస్ వాడ. రీప్లేస్ ఆల్. రీప్లేస్ ఆల్. ఇక్కడ నాకు డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇక్కడ జావా ఉంది, ఇక్కడ కూడా జావా ఇచ్చాను. కన్సోల్ డాట్ లాగ్ టెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ డాట్ రీప్లేస్ ఆల్. రీప్లేస్ ఆల్. జావా ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ TypeScript. Java I want to replace with TypeScript. నేను difference I want to show to you. ఇక్కడ replace how many times will do? Only one time will do it is. But when I go for the replace all, 2 times will replace the TypeScript. That is the difference. 3 times Java ఉంటే 3 times replace చేస్తుంది. See? రీప్లేస్ ఆల్. జావా ఇక్కడ ఒకసారి రీప్లేస్ చేసింది సార్, రెండు సార్లు ఇక్కడ కేస్ మ్యాచ్ కావట్లేదు. జావా ఇక్కడ లోయర్ కేస్ ఇచ్చాను. ఓకే, నేను జావాని అప్పర్ కేస్ ఇస్తాను. ఓకే, కేస్ సెన్సిటివ్ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. కేస్ మ్యాచ్ అయింది. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ అయితే ఒకసారి రీప్లేస్ చేసింది, ఈ సెకండ్ అంటే 2 times రీప్లేస్ చేస్తుంది. టైప్ స్క్రిప్ట్ నుంచి అవ్వాలి. ఓకే, దట్ రీప్లేస్ టు
replace all, replace to replace all. నెక్స్ట్ ట్రిమ్ యూసేజ్ ఏంటంటే టు రిమూవ్ ద లీడింగ్ అండ్ ట్రైలింగ్ స్పేసెస్, టు రిమూవ్ ద లీడింగ్ అండ్ ట్రైలింగ్ స్పేసెస్. చూడండి, ఐ హ్యావ్ ద లెట్ నేమ్ ఈక్వల్ నేమ్ కోలన్ స్ట్రింగ్ ఈక్వల్ టు మధుకర్. ఇక్కడ ఒక స్పేస్ ఇచ్చాను, జస్ట్ అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ స్పేస్, ఇక్కడ ఒక స్పేస్ ఇచ్చాను. నా నేను ట్రిమ్ డైరెక్ట్గా రాస్తే వైట్ స్పేస్ కాబట్టి యూ కాంట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ అది రిమూవ్డ్ ఆర్ నాట్. అర్థమయ్యే దానికోసం జస్ట్ వాట్ ఐ విల్ డూ, కన్సోల్ డాట్ లాగ్ నేమ్ డాట్ లెంత్ ఐ విల్ యూస్. ఏమవుతుంది ఇక్కడ, సో హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ దేర్ గోయింగ్ టు గివ్స్ ఫర్ us ఇంక్లూడింగ్ స్పేస్. స్పేస్ ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది, తర్వాత 1 2 3 4 5 6 7 8 ప్లస్ 1, టోటల్గా మనకి ఎంత వస్తుంది, 10 వస్తుంది. ఇదే ట్రిమ్ తర్వాత అగైన్ ఐ వాంట్ గో ఫర్ ద లెంత్. ఇప్పుడు ఎంత రావాలి, స్పేస్ రిమూవ్ అయితే మనకి ఇక్కడ 8. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ టు అండర్స్టాండ్. రిమూవ్ ద లీడింగ్, దిస్ అ లీడింగ్ స్పేస్ అండ్ దెర్ ట్రైలింగ్ స్పేస్, బోత్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి రిమూవ్. బిగినింగ్ అదే ఎండ్ లో ఉన్న స్పేస్ రిమూవ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, నౌ 10 8 వచ్చింది. అట్లాగే ఓన్లీ మనం స్టార్టింగ్ నే రిమూవ్ చేయాలి అంటే కన్సోల్ డాట్ లాగ్ నేమ్ డాట్ ట్రిమ్ స్టార్ట్. తర్వాత ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద లెంత్, బిగినింగ్ లో వచ్చే స్పేస్ మాత్రం రిమూవ్ చేస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ 9 వస్తుంది. అలాగే కన్సోల్ డాట్ లాగ్ నేమ్ డాట్ ట్రిమ్ ఎండ్, అంటే లాస్ట్ లో ఉన్న స్పేస్ రిమూవ్ చేయమంటున్నారు. డాట్ లెంత్, ఇక్కడ కూడా మనకి 9 వస్తుంది. ఓకే, నో అబ్జర్వ్ దట్ ఇఫ్ ఐ రన్ 9 నేను లెంత్ ఎందుకు ఇచ్చా అంటే అర్థమయ్యేది అనుకో, అదర్వైజ్ సేమ్ స్ట్రింగ్ డిస్ప్లేడ్ మీన్స్ యూ కాంట్ సీ వెదర్ రియల్ ఇట్ ఈస్ రిమూవ్డ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, అది ట్రిమ్ బోత్ సైడ్ స్పేసెస్ రిమూవ్ చేస్తుంది. ట్రిమ్ స్టార్ట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే బిగినింగ్ లో ఉన్న స్పేసెస్ రిమూవ్ చేస్తుంది. ట్రిమ్ ఎండ్ అంటే రైట్ సైడ్ ఉన్న స్పేసెస్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇలా ఉంది, లెట్ లొకేషన్, ఇది ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఎస్ఆర్ నగర్ అని ఇచ్చాను. సో నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే టు డిస్ప్లే యాజ్ ఎస్ఆర్ నగర్, ఇట్లా నాకు డిస్ప్లే కావాలి, స్పేస్ రిమూవ్ అయింది. సో జనరల్గా ఇలా ఇంటర్వ్యూ అడగంగానే మిడిల్ స్పేస్ ఐ వాంట్ రిమూవ్ అనగానే ఇంటర్వ్యూ మనం ఏం చెప్తామంటే కన్సోల్ డాట్ లాగ్ సార్ ఐ కెన్ గో ఫర్ ద ట్రిమ్. ఓకే, నౌ సీ మై లొకేషన్ డాట్ trim I use. See what output I am going to get here. Same as it is I am going to get, because trim will remove the only leading and trailing spaces, not middle space. Then sir, how to get it is console dot log location dot replace. What I want to replace, space with what, empty. Like this we have to go. Now save it is and run. ఎస్ఆర్ నగర్ అయితే రీప్లేస్ ఉన్నప్పుడు ఏమైంది, స్పేస్ రిమూవ్. ఇట్లా వాడుకోవాలి. ఓకేనా, చాలా ఇంపార్టెంట్ డిస్కస్ చేస్తాం. కంకాట్, సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ మా కంకాట్, టు జాయిన్ ద స్ట్రింగ్ వాల్యూస్, టు జాయిన్ ద
స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ చూడండి. లెట్ ఫస్ట్ నేమ్ స్ట్రింగ్ మధు ఉంది, లెట్ లాస్ట్ నేమ్ స్ట్రింగ్ కరణ్ ఉంది. ఈ రెండుని కంబైన్ చేయాలి, ఇంటిగ్రేట్ కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ నేమ్ డాట్ కంకాట్. ఈ కంకాట్ మెథడ్ కాకుండా వేరేది ఏమన్నా పాసిబిలిటీ ఉంది? ఎస్ వీ హ్యావ్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఫస్ట్ నేమ్ ప్లస్ లాస్ట్ నేమ్, ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. లేదు కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఫస్ట్ నేమ్ కామ లాస్ట్ నేమ్. అయితే డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ ప్లస్ వాడితే వితౌట్ స్పేస్ కంకాట్, బట్ కామా వెన్ యూ యూజ్ హియర్ స్పేస్ బై డిఫాల్ట్ ఒక డెలిమిటర్ స్పేస్ తీసుకుంటుంది. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్ ఇస్ నౌ, సో ఇక్కడ కామా ఒక క్యారెక్టర్ స్పేస్ తీసుకుంటుంది బై డిఫాల్ట్. ఓకే, ప్లస్ అయితే డైరెక్ట్గా మనకి వితౌట్ స్పేస్ కొంటే కంకాట్ చేస్తుంది. ఓకే, లైక్ దిస్ ఆర్ 3 పాసిబుల్ వేస్. ఇంకా చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఇంకొక 8 to 7 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో రిపీట్, విల్ డిస్కస్ రిపీట్. ఓకే, రిపీట్ ఇవి కదా కంప్లీట్ చేస్తే కంప్లీట్. ఇది సింపుల్ రిపీట్. రిపీట్ అనేది ఒక స్ట్రింగ్ నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. లెట్ సో str ఈక్వల్ టు str ఏమేమనుకున్నా స్ట్రింగ్ వాల్యూ స్ట్రింగ్ ఈక్వల్ టు ఈ అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు కన్సోల్ డాట్ లాగ్ str అని ఇచ్చాము. వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ విల్ గెట్ మా ఈ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఫర్ us, అంతే కదా. ఈ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. నౌ హీ అనేది 4 టైమ్స్ రిపీట్ కావాలి నాకు. str డాట్ రిపీట్, హౌ మెనీ టైమ్స్ ఐ సెడ్ మా 4 టైమ్స్ ఐ సెడ్. సేవ్, క్లియర్ అండ్ రన్. ఒక స్ట్రింగ్ ని, సో యూ వాంట్ టు రిపీట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, యూ కెన్ గో ఫర్ ద రిపీట్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఇక్కడ లెట్ str వాల్ నాకు స్ట్రింగ్ అని ఇచ్చుకుంటాం. స్ట్రింగ్ 456 is there. Then console dot log value display చేయాలి. సేవ్ అండ్ రన్. సో మనకి 450 డిస్ప్లే అయింది. హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ దేర్ హియర్? 3 క్యారెక్టర్స్. స్ట్రింగ్ మీన్స్ 3 క్యారెక్టర్ వైజ్ ఇట్ ఈస్ దేర్. అలా కాకుండా ఇక్కడ 4 ఉంది, 4 చేసాను. ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి క్యారెక్టర్స్? 2 ఉన్నాయి, కానీ ఐ వాంట్ గెట్ 3. వాల్యూ చేంజ్ కాకూడదంటే ముందేం కావాలి? 0 యాడ్ చేయాలి. సో వాల్ డాట్ యాడ్ స్టార్ట్. హౌ మెనీ డిజిట్స్, హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్? 3. ఒకవేళ 3 456 ఉంది ఇక్కడ. సో ఒకవేళ లేకపోతే ఐ వాంట్ గో ఫర్ ద 0 ఐ వాంట్ ప్రొవైడ్. లైక్ దిస్. నౌ సీ, సో అర్థం చేసుకోండి. మనకి 456 ఉంది. ఇప్పుడు లేదు, మనకి 56 ఉంది, అంటే 3 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. నేనేం చెప్తానంటే నాకు 3 క్యారెక్టర్స్ కావాలి. సో నేను ఒకవేళ 3 ఆల్రెడీ ఉంటే 3 యాజ్ ఇట్ డిస్ప్లే. ఇఫ్ నాట్, సో ముందు నేను ప్యాడ్ స్టార్ట్ విత్ 0 చెప్తున్నాను. అంటే 0 5 6 we are going to get.
Now let me run a Tisma. You can see 056. అలా కాకుండా ఎండ్ కూడా చెప్పచ్చు. కన్సోల్ లాగ్. సో ఇంత లెంత్ వీడియోస్ పెడితే ఎలా చూస్తాం సార్? అవసరమైతే చూస్తాం, లేదంటే లేదంతే కదా. సో కాన్సెప్ట్ మధ్యలో బ్రేక్ చేయలేం కదా. సో నీడెడ్ వర్క్ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్, దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ దీనికి ప్యాడ్ స్టార్ట్ ప్యాడ్ అండి. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ముందు యాడ్ చేస్తుంది 5 6. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తున్నాం 5 6 0. క్లియర్? ఎట్లా వస్తుంది అవుట్పుట్. ఇంకా మనకి ఇంకా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. ప్యాడ్ స్టార్ట్ ప్యాడ్ ఎండ్ గురించి ఇచ్చాను. సో స్ప్లిట్, స్లైస్, సబ్స్ట్రింగ్, మ్యాచ్, ఇవి కొంచెం ఇంపార్టెంట్. ఇంకొక నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, ఇప్పటికే చాలా టైం అయిపోయింది కదా. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఐ విల్ గో టు ప్రొవైడ్ ఇట్. ట్రై టు ప్రాక్టీస్. జావా స్క్రిప్ట్ సేమ్, సో టైప్ స్క్రిప్ట్ కూడా సేమ్ మెథడ్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి, సేమ్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అంతేనా. సో అక్కడ ఇక్కడ పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. టైప్ స్క్రిప్ట్కి జావా ఆల్మోస్ట్ సేమ్. ఓకే, ఓన్లీ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సే ద వేరియబుల్ డేటా టైప్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై ఇట్ ఈస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, బాయ్.